हेलो पिले माने आज आम डिस्कसन करवा भारतर भौगोलिक जहाँ अच्छी से आम आज 10टा जीके क्वेश्चन डिस्कसन करवा तेज पिले माने आगु को आरआई अमीन एआरआई एसएफएस आईसीएस सुपरवाइजर अच्छी तो बहुत से जहाँकि आपंकर जूनियर टीचर आसार अच्छी पीईओ आसार अच्छी तो बहुत गुरी आपंकर एग्जाम आसुच्छी तो से आपन को किसी गोटे जो जीके रोचे जहाँ करेन्ट अफेयर्स संपर्क रोचे तो आपड़ यही सब को देखिले आप बहुत भल हम ओके तो चलो डिस्कस करवा तो देखु आपण जो आसी जाऊँगी प्रथम क्वेश्चन हो आपण मान निम्नलिखित राजपथ मध्यरु केउटी सिक्किम को भारतर अन्य अंश सहित संजोग करे ऑप्शन ए जातीय राजपथ 10 नंबर 32 नंबर ए 32 ए जातीय राजपथ एवं 28 नंबर जातीय राजपथ एवं 26 ए जातीय राजपथ तो पे यार ऑप्शन हम ऑप्शन ए जातीय राजपथ कहीं देखु आप आमर जो जातीय राजपथ रोचे जोटा कि पुराणा नाम हूँ NH31A ओके बर्तमान जो 10 नंबर अच्छी से आगु था NH31A जोटा कि सिलीगुड़ी देकी गैंगटन सहित भारत एवं बांग्लादेश सीमा को संजोग करे ओके तो यह पश्चिमबंग एवं सिक्किम दे जाए ओके तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखा क्वेश्चन नंबर 2 हूँ निम्नलिखित मध्यरु केउ मूर्तिका प्राचीन रूपांतरित एवं स्फटिकीय शिलार पाग परिवर्तन द्वारा गठित एवं लुहा को परिमाण में भरपूर रही है ओके तो प्रश्न मुझे बुझाऊँगी केउ मूर्तिका जहाँकि पुरातन रूपांतरित स्फटिक शिला ओके जो शिला आम अच्छी सब कलर जहाँ शिला अच्छी तो ता पाग परिवर्तन द्वारा जो सब या जहाँकि आम लुहा हो आप बक्साइड हो कि आपंकर क्रोमाइड हो कि एक्स जहाँ भी हो जोटा भी तैयारी तो ये जो रहिला मूर्तिका कौ धातु ओके कौ जो धातुटा सबुठारु अधिक माने क्रिएट होती ओके जो शिलार पाग परिवर्तन द्वारा तेज ऑप्शन आप 4टा अच्छी कला माटी लाल माटी जर्जर माटी और लैटेराइट माटी ओके तो पिला माने यदि आप ऑप्शन जदि आप आंसर जानते तो आप कमेंट करूँ तो यार उत्तर हम ऑप्शन बी लाल माटी ओके तो लाल माटी केमी कहीं हो बुझेबी देखु लाल माटी ये हूँ जिते प्राचीन रूपांतरित माटी आगुरी थिला ओके तो तार भीतर स्फटिक शिलार पाग परिवर्तन है तो सेते लाल माटी गठित होता ओके तो से लाल माटी लुहा बहुत परिमाण थाए तो से लगी आंसर आपंकर है लाल माटी ओके लाल माटी अधिक कौन लुहा रही अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची प्राचीन नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारतर साधारण मौसुमी उद्भिद ओके आपनकर ये जो 4टी जंगल अच्छी तो केउटी मौसुमी उद्भिद भाव में परिचित मौसुमी उद्भिद नाम माने जनाशुना थाए ऑप्शन ए उष्ण कटबंधीय चिरहरित जंगल उष्म कटबंधीय पर्णमोची जंगल उष्म कटबंधीय कंटायत जंगल एवं उष्म कटबंधीय चिरहरित जंगल ओके तो पिले माने यार उत्तर होची ऑप्शन बी कुष्ठ कटिबंधीय जंगल पूर्णमोची जंगल ओके कहीं से आपको जनाऊँगी बुझाऊँगी जिते उष्म कटबंधीय पूर्ण जंगल रहा तो पर्णमोची जंगल जो उष्म कटबंधीय पर्णमोची जंगल जहाँकि मौसुमी जंगल भाव बुझाए मुझे आगु कही तो भारतर ऋतुकालीन वर्षा होता अंचल यही जंगल देखा जाए ओके जहाँकि जल संरक्षण करने से शुष्क ऋतु में पत्र झड़ा जाती एवं जंगल गुड़िक कई जगह देखा जाए ना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व अंचल किसी अंचल देखा जाए जहाँकि तार विपरीत स्थिर वर्षा होता अंचल उष्म कटबंधीय चिरहरित बढ़ी थाए ओके ये कौन है ये पर्णमोची जंगल देखा जाए किंतु ये जो कौटी जो जगह माने शुष्क ऋतु रही है ओके तो ऋतुकाल देखा जाए तो यही जो जंगल होची तार अपोजिट रे उष्म कटकीय चिरहरित जंगल देखा जाए जोटी स्थिर वर्षा होता है तो से जगह उष्म
କଟିବନ୍ଧୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ କଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଉପ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଚିର ଜଙ୍ଗଲ ନରମ ଜଳବାୟୁରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ଆମେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ଚାରିଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଚାରିଟା ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଚାରିଟା ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି, ତ ଚାରିଟା ଜଙ୍ଗଲର ତା'ର ଜଳବାୟୁ ଅଲଗା, ମୌସୁମୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଚିରହରିତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଯେଉଁଠି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଠି ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ କଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜଳବାୟୁ ନରମ ରହୁଛି ସେଠି ଉପ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦନରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ହେଲା, ତ ୟାର 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ରହୁଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚକ, ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚକ, ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଚିରହରିତ ଏବଂ ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ। এই জঙ্গল সেମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ଦେଖାଯାଏ? ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି କି ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରତର ଟୋଟାଲ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ କବ୍ଜା କରି ଅଛି? 40% ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ କବ୍ଜା କରିକି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଶୁଷ୍କ ଋତୁ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ରହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ଓକେ, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ନର୍ମଦା, ଚାମ୍ବଲ, ପୁଅ, ତାପ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଅଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି ଚମ୍ବଲ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ୟାର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଲମ୍ବା କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ଦସୌର ନାମକ ଏକ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ତ ଏଇ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବନ୍ଧ, ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 62.17 ମିଟର ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷମତା କେତେ ପାଣି ଇଏ ଯେଉଁ ରଖୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି 7.322 ବିଲିୟନ ଘନମିଟର ପାଣି ରଖିବ। ଓକେ, ତ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? 115 ମେଗାୱାଟ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ। ଓକେ, ଗାନ୍ଧୀସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ। ଡ୍ୟାମ୍ର ରହୁଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତୀୟ କେତେତମ ଦ୍ୱିତୀୟ? ଓକେ, ଯାହାକି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରେ ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀସାଗର ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ಮತ್ತು ଓଡ଼ିଆ ଅଣପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ ଆକର୍ଷିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆକର୍ଷିତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ପ୍ରଥମ ରହୁଛି କ'ଣ ହୀରାକୁଦ, ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଗାନ୍ଧୀସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଓକେ, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଅଂଶ ନୁହେଁ? କିଛି ପିଲା ୟାର ଅଂଶ ଭାବିକି କିଲିବିଲିରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମାରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ବି ତାମିଲନାଡୁ, ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉଭୟ ଖ ଏବଂ ଗ ମାନେ ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅତି ସିମ୍ପଲ୍। ତ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ସହିତ ଫସଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 24°C ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଚାଷ ପାଇଁ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଫସଲ। ଆର୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ 150ରୁ 300 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ତା ଭିତରେ ଫସଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଫସଲଟି ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଏବଂ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଏଠୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଯିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ବି ଭାତ ମାନେ ଚାଉଳ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ଚାଉଳ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ନା ଧାନ ପାଇଁ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହାକି ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ମିନିମମ୍ 24°C ହୋଇଥାଏ।
ଯାହାକି ଆର୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ 150 ରୁ 300 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଫସଲ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଏଥିରେ ଲେବର ମଧ୍ୟ ୱାର୍କର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଲା ପାୱାର ଟିଲର ରହିଲା ଯେତେ ବି ଆପଣ ରୋଟର ରହିଲା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୃଷି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି ଓକେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଚାଉଳ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦଶନ୍ଧିରେ ଏହି ସମୟରେ ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? 4ଟା କାରଣ ଅଛି ଯାହାକି କୃଷି ଜମି ଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି, ଗଛ ଲଗାଇ ଅନୁର୍ବର ଜମି ଚାଷ ଜମିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଲାଗି କାହିଁକି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ହେଉଛି ଓକେ। ତ ଅପସନ୍ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି ଯାହାକି କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି। ତ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା। ତ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓକେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଣ୍ଡାର ଟୋଟାଲ ଅଛି 44% ଅଟେ। ଭାରତରେ ମୋଟ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ଯାହାକି 37% ଉତ୍ପାଦନ କରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଓକେ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି 37% ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନ କରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ମିଶିକି କେତେ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଲା 63% କରନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ନଦୀ ଯାହାକି ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆହ୍ଲାବାଦ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, 2 ଯମୁନା, କୃଷ୍ଣ ସି ଏବଂ ଭୀମ 4 ଓକେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଯମୁନା। ତ ଯମୁନା ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ଯମୁନା ନଦୀ ଯାହାକୁ ଯମୁନା କିମ୍ବା ଯମୁନା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥାଏ। ଏହା ଗଙ୍ଗାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ ଯାହାକି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଉପନଦୀ ଭାବେ ଯମୁନା ପରିଚିତ। ଏହା ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିଥିବି ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ କାମରେ ଆସିଥିବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଜିକେ ହେଉ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।